Makanya manusia ini terbagi 4 fase. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, nang terakhir kenangan hidup. Pian-pian mungkin pernah menjalani beberapa buting sudah. Ada bahari tajalani pandangan hidup. Pandangan hidup. Napa pandangan hidup tak? Hanyar mencangangi caget dah. Itu pandangan hidup ngaranna. Bila pian pamamayan, pian panyarikan, pian paanggapan, pian parajuan, pian panyinggungan, itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Gara-gara pamamayan tuh Allah terangot muha. Hati itu kada nyaman. Hati kada nyaman, pikiran kada tenang, itu maulah penyakit. Lalu awak tuh bina kada nyaman, makan kada lancar lagi, makan kada benapsu lagi, begagawi kulir tuh garing sudah ngarannya. Nah, makanya ayo belajar, jangan panyagikan. Jangan panyagikan hidup, jangan panyinggungan hidup. Jangan jengkel hidup, belajar megedam amarah. Sidin amuntai itu len likat benar amuntainya. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى كتب هذا الزمان وعلى ما نوى شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام جميع الصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص لسيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى، سيدتنا عائشة الرضا، سيدتنا فاطمة الزهراء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما أجمعين. ونخص منهم لسيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني، سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي، سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي، سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، وسيدنا الإمام المهاجر لله أحمد بن عيسى، سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا علوي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين. وإلى أرواح كافة الأولياء من مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها. نخص لجميع أهل المعلى الشبيكة والبقيع وأهل البدر واللحود زنبال فرايت والأقدار وأهل تريم وأهل الزبيد، جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا. نخص في الجاوي وفي بالمبang دار السلام وفي بلاد البنجر خاصة وفي كليمانتان جنوبية عامة. ونخص لسيدنا الإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وتلامذته ومن انتسب إليه، وسيدنا الإمام الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري، الشيخ محمد شهرباني بن عبد البنجل البنجري، والشيخ محمد والشيخ أنعم شعراني عارف البنجري، الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري، وشيخنا الحج سرياني بن رئيس وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين، والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين في الدين. ونخص مشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا. نخص لسيد الوالد الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ علي بعبود، والداعية إلى الله أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون، وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين. وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم بالجنة، يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم أنوارهم علومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad daraq wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Halaman 5. Muqaddimatul kitabi war risalah. Muqaddimah kitab dan risalah. Allah Ta'ala telah menjelaskan segala kewajiban kepada Allah dan hamba-hambanya di dalam Al-Quran secara sempurna. Firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. An-Nisa 36. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan apa jua pun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, kawal yang dekat, kawan lah bahasa kita, ibnu sabil, orang di perjalanan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tiada senang kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, dari ayat ini di sini dijelaskan bahwa perintah Allah untuk kita berbuat baik, mulai daripada menyembah Allah sampai urusan kita berbuat baik kepada manusia, mulai dari hubungan hablum minallah sampai kemudian dibahas hablum minan nas. Dan yang paling banyak dari perintah ayat ini berhubungan dengan manusia. Lawan Allah ada cuman sedikit, tapi perintah untuk berbuat baik lawan manusia itu nang lebih banyak. Nah, makanya kita itu dalam beragama jangan hanya kita menekankan diri kita untuk kuat-kuat beribadah nang urusannya langsung lawan Allah, tapi nang lebih penting agar kita bisa memberi manfaat kepada manusia. Istilah lain tuh memanusiakan manusia. Nah, itu nya ada pian orang cangkal beribadat tapi kada bisa memanusiakan manusia. Sembahyang tapi lawan orang kada beadab. Sembahyang tapi lawan orang kada bisa menjaga harga diri orang lain. Nah, itu ngarannya kada bisa memanusiakan manusia. Nah, kita belajar kitab ini supaya kita bisa bujur-bujur jadi hamba Allah yang menuruti perintah Allah, nang baik lawan Allah, baik lawan makhluk, dan bisa memanusiakan manusia. Nah, itu maka kita belajar kitab ini. Hamba jadikan pada ini risalah 12 pasal. 1. Hukukullah, hak-hak Allah. 2. Hukukun Nabi, hak-hak Nabi. 3. Hukukul muallim, hak-hak guru. 4. Hukukul walidain,
hak-hak orang tua. 5. Hukukul aulad, hak-hak anak. 6. Hukukuz zaujain, hak-hak suami istri. 7. Hukukul aqarib, hak-hak keluarga atau kerabat. Yang ke-8 hukukul jiran, hak-hak tetangga. Yang ke-9 hukukul yatim, hak-hak anak yatim. Yang ke-10 hukukul fakiri wal miskin, hak-hak fakir dan miskin. Ke-11 hukukud duyuf, hak-hak tamu. Ke-12 hukukul muslimina umuman, hak-hak muslim secara umum. 13 hukukul hayawan, hak-hak hewan atau binatang. Isi kitab ini mencakup 13 macam tadi. Isi kitab ini mencakup 13 macam ini. Jadi kita belajar dari mengenali hak-hak Tuhan, hak Nabi, hak paguruan, hak kuitan, sampai ke hak binatang karena kita bahas di sini. Nah, supaya kita itu hidup bisa beradab, bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup ini. Orang yang mendirikan hak kepada Allah dan hak kepada hambanya disebut orang soleh atau orang yang adil. Dan orang yang tiada menunaikan hak dan kewajiban disebut zalim pada Allah atau pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Bila kita menunaikan hak Allah, kita menunaikan hak manusia, itu ngarannya soleh kita nih. Bila sebaliknya, lawan Allah kada ditunaikan, lawan manusia kada ditunaikan, berarti kita nih zalim, jahat ngarannya. Atau salah satu aja kita gawi, tetap zalim. Lawan Allah baik, lawan manusia kada, zalim ngarannya. Lawan manusia baik, lawan Tuhan tapahwal, zalim juga. Maka kita dituntut harus menyelaraskan ini, menserasikan ini antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Hikayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan saudara antara Salman dan Abi Darda. Salman Al-Farisi itu didangsanakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Ya jauhlun dulu apa? Waktu Nabi itu pindah dari Makkah menuju ke kota Madinah, kan tugas Nabi itu ada beberapa macam. Di antaranya maulah masjid. Yang pertama diulah Nabi kan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba, bila sembahyang di Masjid Quba itu baudu mulai rumah tulak ke Masjid Quba, lalu kita sholat sunat 2 rakaat di situ, pahalanya sama dapat pahala umroh. Cuma baudunya mulai rumah. Maksud mulai rumah tuh mulai hotel. Lain mulai anjir nih pang baudu. Pamaarit kantor di pesawat. Nah, mulai hotel maksudnya di mana? Rumah kita di Madinah sementara nih, berdiamnya kita di situ. Lalu kita menuju ke Kuba, sembahyang di situ 2 rakaat, pahalanya sama dapat pahala umroh. Nah, itu genal pahalanya Masjid Kuba tuh. Mudahan kawaka Madinah barataan. Itu tugas Nabi pertama, maulah masjid. Imbah itu diantara tugas Nabi waktu sampai ke kota Madinah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin orang Makkah, ansor orang Madinah. Itu didangsanakan oleh Nabi. Nah ini lalu ada musalsal bil mu'akhoh ngarannya. Bila kita belajar di pondok tuh ada musalsal bil mu'akhoh. Hadis sanad musalsal silsilah rantaian sanad tentang baangkatan dang sanak dunia akhirat. Jadi orang baangkatan dang sanak itu kada hanya hanyar wahine mulai zaman Nabi nama nggawinya. Salman Al-Farisi orang Paris, orang Iran
dipersaudarakan dengan Abu Darda, didangsanakan Nabi berdua. Kenapa ampihannya sahabat tuh berataan sudah berpasang-pasangan bedangsanak, tak tinggal Ali seikong. Ali kedede pasangannya. Jadi ja Ali siapa wahai Rasulullah dangsanaknya ulun dede. Nah lain berataan didangsanakan, maka Nabi bapandir lawan Ali, ya Ali anta akhi fid dunya wal akhirah, ikam li'ai dangsanakku dunia akhirat. Nah tadi nang musal-salnya kayak itu tak, bila guru tuh rajin bedarau nang bebanyak nang kayak ini nah, antum akhi jarsiden fid dunya wal akhirah, kalian semua adalah dangsanakku dunia akhirat jarsiden. Cuma musal-sal tuh orang berijazahan nang kayak itu tak, biasanya tuh kayak itu tuh namanya musal-sal bil muakhah. Nah bisa guru kubah bisa rajin tuh sidin mah bacakan musal-sal tuh guru wildan bisa juga rajin. Nah, mimpian hendak dapat sanad musal-salnya itu datangi guru-guru tuha masih ada tuh di Martapura. Banyak aja artinya nang lebih berhak untuk menyampaikan silsilah musal-sal itu tuh. Lalu berziarah Salman kepada Abu Darda. Salman mailangi Abu Darda. Lalu melihat ia akan Ummu Darda. Ummu Darda itu berarti bininya Abu Darda. Yalah, Abu Darda itu berarti laki oleh Ummu Darda. Nah makanya Ummu Darda itu bini oleh Abu Darda. Jadi Abu Darda lawan Ummu Darda itu dua laki bini. Nah Ummu Darda bininya, Abu Darda lakinya. Boleh kita tuh sampai tah malam. Napa nih spaning kah? Pina turun naik suara son. Dut jar. Spaning kah? Napa? Listrik nih. Mbah Anu benyaring nah, kena bagamat tak? Dut bunyinya tak. Spaning sakone. Spaning kenapa orang nyambat? Tapaning kah? Nang bisa berkurup beturun naik tenaganya tah. Lalu melihat ia akan Ummu Darda menceritakan hal keadaan suami yang tiada memperhatikan dunianya. Abu Darda ini pian termasuk orang nang kada tapi memperhatikan urusan dunia. Lalu menghadap Abu Darda kepadanya dengan membawa makan dan berkata, makan olehmu wahai Salman, aku puasa je Salman. Anu ujar Abu Darda tadi, aku puasa. Makan ikam Salman aku puasa. Menjawab Salman, aku tiada makan kecuali engkau makan pula. Jar Salman, aku dah hendak makan Abu Darda mun ikam kada makan. Lalu Abu Darda makan. Manakala malam Abu Darda bangun hendak sholat, kata Salman, tidur kamu. Lalu ia tidur. Kemudian bangun lagi untuk sholat malam. Kata Salman, tidur olehmu. Lalu tidur lagi. Kemudian ia bangun pada akhir malam untuk sholat malam. Kata Salman, silahkan. Setelah sholat keduanya berkata Salman kepada Abi Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Mun bahasa kita kayak itu nah, sesungguhnya Abu Darda Tuhan ikam ada beisi hak, diri ikam ada beisi hak, keluarga ikam ada beisi hak, maka berikanlah hak nang pemilik hak itu sesuai haknya masing-masing. Itu jaga bahasa kita kayak itu. Lalu siangnya Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan bercerita akan kejadiannya dengan Salman. Abu Darda menghadap Nabi lalu mengisahkan kejadian yang terjadi dengan Salman pada malam itu. Maka bersabda Rasulullah SAW, sadaqa Salman, yakni benar Salman ya Nabi.
Nang bujur tuh Salman Abu Darda. Karena kan tadi Abu Darda nih waktu Salman datang menyurungi makanan. Salman makan aja. Aku puasa Salman jadi ikam makan ha. Jar Salman menjawab, aku dah kon makan, mau ikam kada makan. Akhirnya Abu Darda makan, hanyar Salman makan. Babaya malam pulang, Abu Darda nih menyuruh Salman guring Salman ikam. Aku nak sembahyang. Sekali diitihi Abu Darda nih sembahyang aja. Sembahyang terus kada baguguringan toh modelnya. Sampai di akhir malam hanyar Salman bangun umpat sembahyang juga. Abu Darda sembahyang, Salman sembahyang. Abu Darda ini kada baguringan. Kada baguringan. Puasa rajin, malam beribadah terus. Jadi Salman lalu bapandir. Tuhan Abu Darda ada beisi hak. Diri ikam ada beisi hak. Keluarga ikam ada beisi hak. Bini ada haknya tak? Mun seorang beribadat samalaman, wah apa menggulai bini? Bini ada haknya, perlu digulai bini itu. Nah, imbah itu nang lain-lain ada haknya, maka berikanlah hak si pemilik hak sesuai haknya masing-masing. Ujar nang Salman memadahi Abu Darda. Lalu Abu Darda ni kisah datang ke wadah Nabi ba'adu-adu. Tuh Rasulullah Salman malam tadi nangka itu orangnya memadahi ulun nangka ini. Napa jawaban Nabi? Sadaqa Salman. Salman nang bujur Abu Darda. Mun ikam hendak beribadah malam, beribadah tapi ingat mata ini pun perlu istirahat. Ada haknya mata bila mengantuk bawa goreng. Parut nih ada haknya, jangan puasa batatarusan. Bilanya lapar bawa makan, itu hak parut. Ada orang dan datang ke wadah Nabi kada hendak kawin seumur hidup. Ulun Rasulullah pokoknya kada hendak kawin seumur hidup. Pokoknya gawian ulun hendak beribadah aja. Kawin ulun dah hendak, karena kawin itu menghalangi ulun beribadah. Apa jawaban Nabi? Kamaluan ikam ada haknya. Iyalah, seutuh longor ini ada haknya. Parlonya parlo nutrisi gizi juga utuh longor nek. Kada kawapang. Apalagi nah artinya umur 30 antara 30 sampai 40 itu tuh rahat gegenjangannya. Si utuh longor nek. Itu haknya. Lalaki beisi hak, bibini beisi hak. Amun nang rarahatan dara kan itu anu juga apa gencang juga, cuma kadada belum arahnya hendak menimbakakan tuh kadada. Tapi bila sudah masuk umur 30 sampai 40 tuh gegenjangannya ninta. Makanya manusia ini terbagi 4 fase. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, nang terakhir kenangan hidup. Pian-pian mungkin pernah menjalani beberapa buting sudah. Ada bahari tajalani pandangan hidup. Pandangan hidup. Napa pandangan hidup tak? Hanyar mencangangi caget dah. Itu pandangan hidup ngaranna. Kaina ada kena menurun. Anu kekuatannya nih menurun. Lalu nanti terjadi pegangan hidup. Amun maiti hija kada mau caget, tapi bila dikimeng hanyar mau bangun. Itu ngarannya pegangan hidup. Kaina ada sampai umurnya bila lewat pada 40 itu tambah menurun. Tambah menurun, ada masanya kaina perjuangan hidup. Tohok menghidupi hanyar mau caget. Tohok menyalingar hanyar mau bangun. Maka nang lawas menghidupi ini bila mau kataguren langsung mati bakajut. Lapah benar nih mesin Tuhan. Atau perjuangan hidup ada kena umurnya saatnya nang kayak itu. Mau bangun tapi perlu perjuangan. Ada kena nang terakhir kenangan hidup. Dasar kada mau bebangunan lagi. Maingat akan nang bahari itu Bang dah. Nah tak.
Jadi kamaluan tuh ada haknya juga nintana, ada haknya. Nah panih panitia dasar spanding kah? Dut keda ini bunyi dalam speaker nih anuannya dut, tenaga listrik itu mana beturun bahno benyaring bahno begemat bunyi speaker nih dengerin dut ya nah itu dut juga no nah dut ya bantu speakernya bantu berbunyinya. Nah jadi masing-masing itu ada beisi hak ngarannya. Firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl. Allah Ta'ala di situ berfirman, kalau kita artikan sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, memberi, memperhatikan kerabat, mencegah daripada yang keji, yang mungkar, yang zalim, dan memberi wasiat akan kalian ini oleh Allah Ta'ala, la'allakum tadhakkarun, niscaya kalian menjadi orang yang selalu mengingatkan. Jadi kita diperintahkan hidup ini untuk adil, berbuat baik dan lain-lain sebagainya. Pasal pertama pada huququllahi ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala. Nah kita masuk ke dalam pasal yang pertama membahas tentang hak-hak Tuhan. Hak Allah lebih besar daripada hak-hak yang lainnya karena ia menjadikan kita dan memberi nikmat dan rizki kita. Firman Allah Ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. An-Nahl 78. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, yang adalah kamu asalnya tiada mengetahui apa-apa. Lalu Allah menjadikan kamu pendengaran dan penglihatan dan hati pikiran supaya kamu bersyukur. Allah Ta'ala memiliki hak nang banyak lawan diri kita. Karena apa? Karena Allah Ta'ala inilah nang maulah kita dan memberikan berbagai macam nikmat serta rizki kepada kita. Mulai dari ma'adakan kita nang kadada. Nah jasidin akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah nang mengeluarkan ikam daripada parut umma ikam. Asalnya kita ini dada, lalu diadakan. Mana ada kita nih bahari, lalu diadakan. Sekalinya ada di parut kuitan, sampai waktunya keluar. Ada nah hingga 6 bulan udah keluar halus orangnya. Ada nang 7 bulan betabung nang kaya hayam meras rajin di dilampui halus kakanaknya nang kaya butul aqua nang ganal tah. Ada nang kaya cirat je ganalnya halus juga orangnya. Dilihat tuh kada hidup jurang. Ternyata rezekinya ada nang keluar normal 9 bulanan, ada nang normal artinya keluar di jalan situ di mana masuknya banyu situ keluarnya. Ada juga nang kada normal, bebalah nang sesar ka orang nyambat ngenta. Lapah tuh marapatakan jahitan tuh lapah bener ta. Imbah dikeluarkan Tuhan daripada parut umat, diulahkan sidin pandangaran pulang.
Bahari kita nih tuli, mana ada dengar bahari. Nah hanyar lahir tuh dengar lah. Dede. Lalu Allah jadikan penglihatan. Bahari talinga kada dengar, mata kada melihat. Nang ada tuh pangrasa aja. Pintil susu umma tuh gin bapangrasa aja mengunyut. Melihat kada, cumana maraba-raba. Asa iya pintil cop buat kemuntong. Kayak itu kakanak, mana adanya melihat, mana adanya dengar. Pas sudah kena bertambah-tambah hari, ada pendengaran, ada penglihatan. Orang bejajak gin ya bisa takajut. Kada kawan nang tadengar bunyi apa, no aja, taku babang kakanak tadi. Ya langsung. Ada orang nang, jadi luar mano kenal pot. Jadi rumah. Kenapa ini kayak itu? Talinganya dengar udah. Pendengaran ada. Kada kawa abahnya karakas dihiga, karikis dihiga. Bangunnya anak, inya dengar. Nah, sasar hari pendengaran tuh makin bebaik, penglihatan kayak itu juga makin bebaik. Lagi halus tuh daya tahan tubuh lemah, makin hari makin bakuat. Allah badataan memberi dinta. Lama kita lagi halus, sangat nyamuk aja bilang 2 hari bengkaknya. Tuh bahari muntuhani bapurut nyamuk menyangat dah bapak. Lagi mantat tuh menoreh di padang getah. Mbah, 500 nyamuk nyangat dah bapak. Biasa ngentok. Namun lagi halus jangankan 500 seikong menyangat ya bisa masuk rumah sakit. Daya tahan tubuhnya lemah. Tapi sasar beganal makin berkuat. Kayak itu Bang Tuhan maulahkan. Tapi kaina puncak kekuatan itu kisaran umur 30 sampai 40. Itu sabarataan di awak kita nih puncak kekuatan tuh umur itu. 30 sampai 40 itu puncaknya. Pokoknya bila umur antara 30 sampai 40 apa aja kuat barataan. Mata penglihatan baik, talinga pendengaran baik, makanan hantup tarus. Sarabanya kuat, berjalan kuat, apa-apa kuat, semuaan kuat. Antara umur 30 sampai 40. Nah makanya nang umur-umur saitu tuh digunakan baik-baik. Rajin-rajin nuntut ilmu, rajin-rajin beribadat, gunakan baik-baik. Kaina bila lewat pada 40 mulai tuh beturun. Semuaan nang di awak kita tuh dikurangi Tuhan. Mata berkurang penglihatan, talinga kurang pendengaran. Ya nang tutulian, tuli kada pang, tutulian. Mbak apa kada tutulian bila orang mandiri? Hah aja. Bila hah itu berarti tutulian tak? Oh jurang tulak kasaruan, hah aja. Berarti tutulian. Muntuli kada pang, hah aja sawat hah. Artinya maanyaki dulu hanya jelas dengar. Nah, talinga berkurang, makanan pina baarit udah. Bahari daging sapi itu kada ada istilah menunjul. Tarik terus, juhud terus. Nah, bahasa kasarnya bentes terus. Ya, bahasa kasarnya kayak itu. Ada istilah beunduran kambingnya kah, sapinya kah, bahkan apa kikil-kikilnya nang belamak-lamak tuh napa kita nang lamak-lamaknya mahirup dekisah lewat daripada 40 surungi orang nang itu nunjul kada kawa lagi inca aja kayak bahari nyata darah 200 nya mau pang wani ibu makan nang kayak itu lagi coba kan makan nang kayak itu nanda gue wara rabah ada kawa lagi nama hantam nang kayak itu tuh kada kawa lagi mulai berkurang makanan ayam coba pilih kada kawa makan ayam kota ada kawa harus ayam kampung bila ayam kota sidin alergi ya sidin gatalan macam-macam dah ada taros aritan macam-macam aritan no. Gula lah kada normal kadang-kadang banyu teh aja kada bergula lagi teh kakak itu bang dah teh napa ngaraja teh lapas teh tawar teh lapas aduh ini lagi bergula
makan nasi gin sekali sehari aja, sisanya kantang tia kantang, macam-macam tuh aritan tak, ada yang sampai 500 gula darahnya nih, sudah nang kakak itu nih, ini parai nah, ada kawa caget lagi, nah si alip bungkok nih, ada kawa lagi anak caget, napa, orangnya mau caget nang kakak itu tak, cuma kebanyakan parai bang, macam-macam penyakit dah. Makanan ini kada boleh, itu kada boleh. Summa radadnahu asfala safilin. Kami bulikakan jatuhan ikam kayak bahari. Bahari ikam lamah, kayaknya ikam tuha lamah pulang. Nang kuat tu antara 30-40. Makin batuha makin balamah, awak loyo, lamahan. Kada tapi kawal lagi na kayak bahari. Bahari mun marimba di pahumaan tu kada kisah, saburungan tu sekali hadap je siden. Wah ini dah kawal lagi salumbah tikar gin mari ngap pinggang. Dah kawal lagi ada aritan sudah. Beduduk kada tapi kawal lawas lagi siden. Tomat ma'aleh kasila. Dah kawal lagi lawas asam urat. Dah kawal lagi. Tadengar bunyi patir ya hendak mati. Kenapa? Jantung. Dom je bunyi patir yang siden nah. Langsung kajar nang kayak itu. Kada kawan apa jantung lamah sudah. Jantung lamah macam-macam ada nang ginjal kada bapungsi, mau kada mau cuci darah. Ada nang usus buntu, mau kada mau ditatak dioperasi pantangan itu dan ini. Ada nang mah akut bener mahnya. Mah nang liwar kekuatan mah tuh. Pokoknya sidin hari-hari jejak luak hendak muak tu bang. Kada kawata lambat sedikit makan hudaham. Sehari garing apa ngarannya kanamah itu sekali kanamah garingnya seminggu. Maampihakan bagamatan talanggar pulang pantangan garing pulang. Kayak itu bang sudah manusia nih hidup. Kayak itu bang. Kada ada nang sehat baumuran tu kada ada. Ibarat pun ada ya dari 1000 paling seikong. Nang kaya Fir'aun sihat bener, garing kada bisa, jangan artinya garing salismaan jar Fir'aun kada suah, saking sehatnya adalah Fir'aun tak, hati-hati lah nang kada bisa garing nih, hati-hati. Aku guru aja alhamdulillah kada bisa garing ja jangan bangga kada bisa garing Fir'aun kada suah garing. Berarti mah nyamakan ulun Firaun lah guru kada cuma jangan bangga kayak itu nah. Dimun kita nih garing alhamdulillah ada sehatnya banyak, ada garing kena setahun tuh sekali. Wajar aja nang kayak itu, wajar. Nang ulun dia montai tah Buya Haji Abdul Hamid. Sidin tuh garing bisa garing, cuma garing nah halus-halus saja. Sakit kepala palingan kan kakak itu aja, nah awak meriap dingin paling kayak itu aja. Mun penyakit nang gana-gana sidin dada bisi. Buya Haji Abdul Hamid tah umur sidin 89 tahun. Pian berapa guru? Umur pian berapa? 80-an. Berarti tatu hasidin. Sidin 80-an lebih sedikit. Buya Haji Abdul Hamid itu 89 masih gagah kawa menyupir mobil seorangan, masih kawa menunggang sepeda motor seorangan, ceramah ini masih gagah, bahkan makanan kada ada barit, sorungi orang daging hantup sidin, sorungi orang iwak apa aja makan terus itu sidin. Bahkan bahari lagi sidin balom pang umur 80-an nang masih caramah ka jauh-jauh tuh na sidin nyupir motor apaan satu sorangan. Mbah itu minik sidin di tengah jalan mau untal budrik nih mau untal tahu lah pian banyunya sidin nginom na pak. Ini jangan dituruti lah, ini sidin aja nenek pian jangan nuruti, wani-wani nuruti bisa mati pian. Tahu lah pian banyunya sidin menaguk budrik na pak sepret. Sakit kepala, naguk budrek, banyu putih, dada sepret jadi. Napa Jasidin bepandir aja. Begitaan Jasidin asalnya dari Nur Muhammad.
Nog Muhammad begitaan aja. Masukkan Nog Muhammad de papai jisiden. Itu pandir orang hakikat lah. Pian jangan nuruti wani-wani keracunan pian. Kena gurai ko nuruti lo mau ampe juga ya bapak. Jangan cucubaan pian. Habis mau. Dah ada lalu bisi penyakit maasidin normal, darah normal, gula normal, kolesterol kadada, asam urat dada, garing tuha tuh bang. Jadi ulun takon nih buya sehatnya bang pian, alhamdulillah no guys, dan nya amun tainya ano likat bener, alhamdulillah no guys ya. Ya jurang bisa lah buya pian tuh garing ya, garing kakak itu penyakit ugang tuha jisiden, penyakit ugang tuha garing kayak itu no guys aku degah normal, tensi begitaan aku normal, gula normal, alhamdulillah jantung normal, dede aku penyakit jisiden, alhamdulillah makananku makan terus jisiden, daging sapi gak kambing mau ugang nyoronge makan kada papa kok jisiden, aku tulang benege kada makan jisiden, daging makan siden ulun takon nih amalannya di jurang pian mun sudah nang ini bu ya betakon amalan aja dah. Napa amalan jadi pian kada panggaringan, garing tuh garing nang biasa aja kayak itu nah. Mun kita kan beri takutan lo melihat orang wahine kanker jar, tumor jar, jantung lah miris, bocor jantung, usus lah ginjal, kan penyakit ganal-ganal toh. Sidin normal kada ada lalu nang gana-gana kayak itu paling kena sakit kepala awak muriat kakak itu nagok budegek di sini nampiham. Jadi ulun takut deh napa amalannya bu ya Jasidin jawab amalannya no guys ya amonnya gawian soteng bacaan soteng amon bacaannya Jasidin supaya kada panggagingan banyaki basalawat. Aku nih nugai amalan hari-hari salawat aja nangku banyaki. Nya ugang basalawat tuh jasirin awak sehat kada panggaringan. Lawan ugang basalawat tuh ugang ketujuan melihat. Aku nih jasirin bujog ha masin tuha. Banyaki ugang hendak maseh jasirin. Han jurang. Bujog masin tuha jasirin. Tuh alhamdulillah mahaji bini itu anom badako jasirin. Ya kan sidin mbah mati bini. Bebini pulang, mbah mati bini nih. Saparo umur bini itu bidanya pada sidin 80-an, bini sidin 40-an. Han kayak apa? Nang saparo nang eta. Jadi jar kami kawalah pian. Ya aja sidin mun ibagat muto taksi to aja sidin ugang bataksi ka batu kajang to nang anom-anom kawa. Ano aja sidin hari-hari ya awak nantohani kawa aja tuh aja sidin 2 kali seminggu. Artinya kan sehat sidin to. Sehat. Umur nang sa itu tuh kawah aja masih gitu nah. Gawian bacaannya jisidin salawat. Amun gawiannya no gay jisidin. Sebuting aja hati jangan jengkel. Jangan amarah jisidin. Karena amarah itulah nang maulah penyakit. Ikam jasidin lehati bila ikam panyagikan bapanyakitan no gay jasidin. Rasa akan hapian situ. Bila pian pamamayan, pian panyarikan, pian paanggapan, pian parajuan, pian panyinggungan, itu sumber penyakit. Sumber penyakit gara-gara pamamayan to Allah terangot moha. Hati itu kada nyaman. Hati kada nyaman, pikiran kada tenang, itu maulah penyakit. Lalu awak tuh bina kada nyaman, makan kada lancar lagi, makan kada benapsu lagi, bagagawi kulir tuh garing sudah ngarannya. Nah makanya ayo belajar, jangan panyagikan hidup, jangan panyinggungan hidup, jangan jengkel hidup, belajar megedam amarah. Sidin amun ta itu len likat benar amun tainya. Caramah kasidin bacaan ka tatap amun ta itu kada hilang. Jadi imam gin tatap Bismillahirrahmanirrahim jasidin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Da kawa buang tulen likat amun tainya likat. Nya ada sapaleh amun tai itu nang kada tapi likat bepandir amun tai bebacaan kana nyembat irnya. Tapi sidin kada berataan anu amun tai doa gen amun tai. Sidin baca doa Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin ya sidin wa li na'maika syakirin. Tak kayak itu bang, kada kaum buang sidin. Nah, tak abu ya, masya Allah sidin. Sidin bebulang ke nol, kayak bulang guru sakumpul tuh nah. Kacamata, mulai jauh persis guru sakumpul, mulai jauh persis. Jadi ditakone berapa bu ya ano panjangnya bulang pian nih, jadi lilitannya 5 meter nugai aja. 5 meter panjangnya. Ampun dulu di kapal ini 3 meter aja, 3 meteran. Makanya halus lilitannya, sidin 5 meter. 5 meter nugai aja, makanya gendal bungkalannya nang itu. Cuma aja sidin akone memakai bulang nugai jadi kepala aja. Lantaran aku nih panggugup aja sidin. Hendak baca agama menghadapi uang banyak, aku panggugup pas aku bejagat kepala. Supaya kada gugup aja sidin. Apalagi menghadapi mahaji bini aja sidin. Mahaji bini makan betapeh dadaan gugup aku melihat aja sidin. Bisa benar lucu tuh bisa benar. Bisa benar orangnya lucu. Asa hendak ku datang akan kena ka masjid sini lah. Sesekali kena ku datang akan sidin deh. Munya sidin kawa kena ku ambil ku bawa biar jam malam majelis ini kada apa-apa Karena Mbah Tontong sidin buliknya kada apa-apa Munya sidin sehat aja tah. Cuman wah ini kan penyakit tuha aja sidin. Ano kada tapi kawa kana angin malam kan belalawas tuh tapi kawa. Hendak kayak kena ku ambil ke sini. Ini kan tujuh tinggal ditelepon ya bu ya sehat kapiannya kakak itu pang dogai ya. Bu ya, masya Allah sidin lah. Bu ya. Apa persis biar gak guru sakumpul mulai jauh melihat. Aku di panggugup je sidin jadi belilit di kepala. Cuma aja sidin aku nih bermakna nugai aja. Kenapa bulang di kepala aku nih maka bulat ya. Bulat nih angka 0 jasidin. 0 itu jasidin kada ada harganya. Amun 0 itu di mukanya dia andaki angka 1 hanya bahagia jasidin. Paham laikam jasidin. Aku nih kada ada kisahnya. Nang ada kisah to Allah Ta'ala. Amunnya di mukaku ada Allah Ta'ala. Bahagia Abdul Hamid jasidin. Nya Abdul Hamid ngaran sidin. Kiai Haji Abdul Hamid. Gendal bener bulang sidin. Nah tak sakit gina layau kaki sah sidin asadakan sidin lagi makan ini siapa menguya aku aja sidin. Dan firmannya pula la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Surah Toha ayat 132. Kami tiada menuntut kamu mencari rizki wahai Muhammad, karena kami yang memberi rizki kamu. Dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah aku aja Tuhan beri rajaki. Ikam kada perlu mencari-cari rajaki, kami na memberi sudah. Artinya rajaki itu sudah diatur oleh Allah. Jadi jangan mauk lagi, jangan bingung lagi. Mulai kajian terdahulu dah rancak benar ulun mengatakan ini. Mulai kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan semalam, masalah rajaki jangan bimbang. Masalah rajaki jangan bingung. Anak nang hanyar dilahirkan rajakinya sudah dijamin. Jangankan anak, jangankan kita, samut nang di dalam batu ya ada rajakinya. Samut tuh dalam batu ya ada rajakinya. Cerita itu karena Nabi Musa itu waktu disuruh Tuhan mendatangi Fir'aun, ragu-ragu. Musa ya Allah Ta'ala datangi Fir'aun padahinya pina mauk bener ngentok. Padahi Fir'aun tuh diingatakan supaya kembali ke jalan yang benar. Jar Nabi Musa ulun ya Allah hendak kae nuntai Fir'aun. Tapi bini ulun siapa nama uruse? Kan di kampung Madian berdiam Nabi Musa asalnya. Nang imbah lari pada Mesir tuh diam di kampung Madian ya. Nang tapa bini anak Nabi Syuaib.
Lalu kaina pas hendak tulak ka wadah Fir'aun nenek, lalu diunjuki mintuha tongkat kan. Tongkat itu memang mulai awal diunjuki mintuha, cuma itu nanti dibawa terus. Nang tongkat bisa berubah jadi tadung, bisa mulah jalan tol. Kan tongkat Nabi Musa tah membelah laut. Bini ulun siapa? Ya Allah mau urusi munnya ulun tulak. Nah, lalu ya Allah Ta'ala, Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Hambatai batu nih, deng, balah dua. Pukul lagi jatuhan, deng, pukul. Balah pulang batu, pukul lagi, deng. Sampai di belahan batu nang paling halus, di tengah-tengah andakannya batu itu, ternyata ada saikong samut hirang di dalam batu. Jatuhan itihi pang Musa samut tuh nah. Dalam batu tuh kira-kira napa nang dimakannya? Jakanya samut badiam di masjid di anjir nek banyak aja pemakan. Bilalang, mate, cacak, gugur, banyak aja rezeki samut. Ini dalam batu. Apa nang dimakan samut dalam batu? Itihi jatuhan samut nang halus di dalam batu, ku jamin rezekinya. Ada rezekinya, ada nang dimakannya. Apalagi bini ikam nang sing genelan awak. Apalagi ikam bapak, ikam takutan masalah rezeki. Oh mun dintu ya Allah hai, ulun langsung percaya. Bismillah, ulun tulak nanti Fir'aun. Nah itu kisahnya, pelajarannya kesan kita apa? Sabarataan rezeki sudah dijamin. Jangan khawatir, jangan bimbang, barataan kita barajaki. Tinggal maatur hati. Hati aja nanti atur, jangan meningadah orang, itu benar ya pasan. Bila mau meningadah orang, parai pian. Saurang karena rezeki sedikit, orang berrezeki banyak, malarak aja tuh hidung. Mongol bener jarang ini aja nang sugih aku ada. Nah itu tuh namulah mau, artinya kada bisa menyudahi keadaan. Coba belajar hidup tuh menyudahi keadaan kayak itu nah. Alhasil jasa Allah bersangatan besar kepada kita. Bahkan ketiadaan mampu kita membalasnya. Dakawa kita membalas jasanya Allah Ta'ala. Firmannya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Al-An'am 91. Dan tiada mampu mereka beribadah kepada Allah akan sebenar-benar ibadah. Sebujurnya mun kita nih hendak beribadat, kada mampu sebenarnya kita nih beribadat nang bujur-bujur beribadat. Kenapa? Penghambaan kita ini masih kurang kepada Allah. Saking banyaknya Tuhan itu baik lawan kita. Makanya jualan semalam napa? Mun sebuting nikmat behinak aja na. Dihitung ya kada witan kita bayari. Napa di rumah sakit tuh oksigen salawi ribu salitar. Oksigen nang di rumah sakit nang betabung tuh. Itu salawi ribu salitar. Sedangkan setiap hari ini ujar dokter, rata-rata manusia menghirup oksigen 2.880 liter. Kali salawi ribu. Mun harus bayar berapa bayar tiap hari wan Tuhan? Ulun kaliakan di kalkulator, setiap hari kita harus bayar 72 juta. 72 juta. Kayak apa bayar? Babelanja 100 ribu sehari kan banyak nganga-nganga. Hendak bayar 72 juta lah. Ada kawa. Nah, artinya Tuhan itu lawan kita baik benar. Tuhan lawan kita luar biasa baik. Nah makanya dengan kebaikan Tuhan seperti itu, ayo kita belajar. Dengan mempelajari kitab-kitab ini, kita akan mengetahui, oh ini aku harusnya lawan Tuhan nangka ini, aku harusnya lawan Nabi nangka ini, aku harusnya lawan kuitan nangka ini, lawan guru nangka ini, lawan orang nangka ini. Sabarataan kena dipelajari di sini. Nah itu, nah hingga di situ aja dulu. Nah, selanjutnya kaina di antara hak-hak Allah Ta'ala atas hambanya. Nang mana ada duitnya, nukar kitabnya tuh lah, salawi ribu ha. Nukarnya kitabnya anu tak. Nah, nyaman menjaga, nyaman menulis, nah mana nang patut ditulis. Dan situ dulu minta ridho, minta halal, minta maaf.
Insyaallah pengajian yang akan datang tanggal 9 Desember. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudahan kita beratan panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, nang mana garing lakas ampe, nang tahutang lakas lunas, nang belum dapat jodoh lakas dapat jodoh nang baik, nang belum dapat keturunan mudahan lakas dapat keturunan yang soleh solehah, dan mudahan nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, kita beratan hidup berberkat, tenang, damai, bahagia, selamat dunia, selamat akhirat, bibarakatin Nabi wa ahli baitih wa bihormati hadzal majlis ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين رب حيينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين فرج اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين ومن السعداء المقبولين ومن الدعاة المخلصين ومن الأولياء المستورين ومن المتكلمين بلغة سيد المرسلين ومن الأغنياء الشاكرين النافعين للمسلمين ولا حساب يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.